سوتے ہوئے جاگتے ہوئے سفر میں حضر میں اٹھنے میں بیٹھنے میں، جب وہ تمہیں نہیں بھولتا تم ان موقعوں پر اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے 20,000 پیسے کم نہیں، یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں نے بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں پڑھا ہے، فرما ایک آدمی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ نے 16 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس کھڑے کر رکھے ہیں، 16 سیکیورٹی گارڈ۔ پردے کے اندر ایک نظام ہے، یہ سانس والی نالی، یہ خوراک والی نالی، روٹی کا لقمہ انسان منہ میں ڈالتا ہے، سانس والی نالی پر فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اندر نہ جائے، جب سانس لینے لگتا ہے خوراک والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ہوا اندر نہ چلی جائے۔ دو بری عزیزو، یہ آنکھ ہے، دکان بنائی، کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان ڈالا، 20,000 روپے کا شٹر نہیں لگاؤ گے دکان بیکار، مالک کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ نے یہ دکان، اس کے اندر عزیزو ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میرے عزیزو جب رات کا وقت آتا ہے اللہ جل شانہ ان شٹر کو گرا دیتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یہ آنکھ پہ شٹر خود بخود گر جاتا ہے، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے کوئی شٹر کو نہیں اٹھاتا، اللہ خود بخود آنکھ کے شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے، تیری ساری زندگی کی عبادت ان پلکوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، بتا میری نعمتوں کا بدلہ تو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا موٹا سیل کوئی نہیں، خود ہی گر گئی، نیند آنی شروع ہوئی، یقین جانو اماں نے چادر تو جسم پہ دی، اللہ نے اس آنکھ والی چادر پر اللہ نے خود بخود پردہ گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو گندی تعظیم، چھوڑ دو گندی گفتگو، یہ میرا بیان میرا عزیزو پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ایک دن غصے میں مولانا، میں نے پتہ نہیں کہاں تقریر کی، میرے منہ سے عجیب سی بات نکلی، میرے نمبر پر فوراً یوٹیوب پر میرے عزیزو واٹس ایپ پر پتہ نہیں فوراً ایک میسیج آیا ایک سکھ کا، یوں اس نے ہاتھ جوڑے کہا پاجی جاندی کرو تم اس نبی کی زندگی بیان کرتے ہو جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقریر مسلمان نہیں سنتے، ہم جیسے سکھ سن سن کے ہم بھی تمہارے نبی کے عاشق ہو چکے ہیں۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اس کو آج کے انڈیا کے ایک کھلاڑی ہیں، یقین جانو ہندو، ان قریب انشاءاللہ فقیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا، پھر دنیا کو پتہ لگے گا خدا کی قسم محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، محمد عزت دینے کے لیے آیا۔ نہ بولو، ہم تو فقیر سے لوگ ہیں بابو، جہاں دکان کھولی ہم نے تو حضور والی سنت کی خوشبوئیں بیچنی شروع کر دی، آئے جس کا جی چاہے لے جائے جس کا جی چاہے۔ ہماری تو دکان کے فرنٹ پر ہی مونوگرام لکھا ہوا ہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ گالی تو میرا عزیزوں میں تب دوں، برا تو میں لوگوں کو تب کہوں، مجھے قرآن بیان کرنے کی میرے عزیزوں اس کے علاوہ کوئی فرصت ملے، ایک دن میں 4 پروگرام، ایک دن میں 5 پروگرام، ایک دن میں 6 پروگرام، پچھلا ہفتہ سندھ کے اندر، یہ ہفتہ صوبہ سرحد کے اندر، یہ ہفتہ پنجاب کے اندر، اگلا پتہ نہیں میرے عزیزوں کہاں جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس قرآن نے اتنا اونچا کر دیا، اتنی برکت قرآن کی ہے، وزیر اعظم کا استقبال خدا کی قسم ایسا ہوتا نہیں جتنا قرآن والوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا لوگوں، یہ میرا رشتہ دار نہیں لگتا، اپنی حلال کمائی میرے قدموں پہ پھینک رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ خدا کے واسطے زبان کا میٹھا بول،
याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया। कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे। अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा। पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। ए 10 पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा, पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहन के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह। अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। 3 शख्सों की जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। पहला वो आदमी, आपने फरमाया जो आदमी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे फिर दोबारा गुनाह ना करे। दोबारा गुनाह करना इतना ऐसा नामुमकिन हो जाए जैसे जानवर के थनों में से दूध निकालने के बाद दूध डालना नामुमकिन हो जाए, ऐसे गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत करे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह जाकर हर जलसे में उस उम्मती को मुबारकबाद देना, कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं तौबा करने वाले को तलाश करूंगा, जहां मुझे नजर आ गया मैं हाथ पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। दूसरा वो आदमी, ओ यारो ओ सगदियो ओ बेलियो ओ भराओ यूं ना का करो, बच्चे पोते ने किथों खवावा किथों पवावा। ओ मेरे अजीजो कब बच्चे खुशहाल घराना नहीं हुआ करता, नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। कभी 1 बेटे की वजह से बाप खुदकुशी करता है, कभी 4 बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरा अजीजों मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा छठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 3:45 बजे दुआ की। अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लालिसन का पता नहीं कहाँ का था, जिनके घर के अंदर मेरा अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ। घर वाले कहने लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई या 14 बहन भाई। सालों कहने लगे मौलाना पिछले से पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ। अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्लाह जा वलीउल्लाह को फोन कर, किफायतुल्लाह को फोन कर, नसरुल्लाह को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा का 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5 को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए। का पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहा है, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों में यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था। पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे मेरे बच्चों रोटी छोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ जवानों में अजीजों, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे गुफ्तगू करूं, थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बोल के जाऊंगा। कदे ना कहा जे अपने मापिया नूं साडे लई तुसीं कीता की है। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा।
کہ مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی جب اس جملے پر آئے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کعبہ نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری انسان مرتے وقت تو کوڑ نہیں مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے، کہ مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا، کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اس لیے اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزو اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا۔ اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس در سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا، موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا، دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کیا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے کبھی بیچ راستے کے چل کے نہیں دیکھا، گلی کے کناروں پہ چلا کرتا تھا، اتنی احتیاط کیا کرتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کندھے گھسٹ جایا کرتے اور زخم آ جایا کرتے۔ کہ بیچ میں کیوں نہیں چلا کرتا تھا؟ کہ مدینے کا احترام تھا کہ اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جہاں رسول اللہ نے قدم رکھ دیا۔ تم ان کے نزدیک گئے جنہوں نے نہ تمہارا ایمان چھوڑا نہ تمہاری عزتیں چھوڑی، ہمارے پاس آؤ، خدا کی قسم تمہیں بتائیں گے صحیح معنی میں آج کے رسول کون ہے۔ یہ بھی میرا موضوع کوئی نہیں، آج بڑے پیارے لوگوں کا مجمع ہے، تمہاری توجہ دل کی طرف، تمہارا دل اس وقت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں بعد میں۔ کتنے بندوں کو چھوڑ کے آیا یا اللہ؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں 1 عورت۔ میں مروں گا، میرا بھائی چوتھے دن دکان کھول کے بیٹھے گا، میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ اچھا بھابی اللہ تجھے صبر دے، بیٹے کو کہے گا بیٹے تجھے کوئی کام ہو چاچے کے پاس آ جانا، دادا بھی کہے گا میرے پتر دیار بڑی ستان دی ہے، وہ بھی چوتھے دن حقہ پینے چوک میں چلا جائے گا۔ ایک عورت جسے تو پیر کی جتی کہہ کے گیا تھا، جسے ساری زندگی تو نے مسکرا کے نہ دیکھا، وہ کونے میں بیٹھی، اس سے پوچھ تو صحیح تجھے زیادہ غم تھا؟ کہا اتنا غم تھا کہ زندگی دینے والے نے اس کا غم بنانے کے لیے مجھے 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا کہ خبردار 4 مہینے 10 دن تک یہاں بیٹھ جا، لال جوڑا نہیں پڑھنا، سرخی نہیں لگانی، کسی خوشی میں نہیں جانا، خاموش ہو کے بیٹھ جا، حتیٰ کہ خبردار تجھے مسکرا کر بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اسے رو جو بیوہ کا تجھے تاج پہنا کے چلا گیا۔ او یارو خدا کی قسم قدر کرو اپنی بیوی کی، قدر کرو اپنی بیٹی کی، قدر کرو اپنی پیار کی، میرے عزیزوں بہنوں کی۔ جب یہ دروازے پر آوے بیوی گھر میں منہ نہ بنایا کر، بیٹھ بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی تیرے گھر میں رہی نہ کہا کر پتہ نہیں مصیبت تو کدا جان چھٹے گی، بیٹھ دروازے پر آئے دیکھ کے کمرے میں نہ چلا جایا کر، بلکہ خدا کی قسم بیٹھ برقع پہن کے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کی طرف سے خدا کی رحمت تیرے دروازے پر آ رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ساری بات اپنی جگہ، ساری باتیں میرے بندے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا، نماز روزہ حج زکات اس وقت قبول کروں گا، بتا ان کو روتا چھوڑ کے آیا، مسکراتا چھوڑ کے آیا، بتا جسے قرآن کے سائے میں اپنے گھر میں لے کے آیا تھا اس کا حق پورا کر کے آیا کہ نہیں؟ یقین جانو سکتی ہو اگر سر جھک گیا خدا کی قسم اللہ ساری باتوں کا ثواب منہ پر مار کے رکھ دے گا۔ سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سیدہ عائشہ حضور کے گھر دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور نماز پڑھا کر تشریف لائے، رحمت والے نبی فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے بھولا پر، میں نے کہا اے عائشہ، کہ جی، کہ میں نے کہا روٹی، کہ کون سی روٹی؟ میں نے کہا پکائی نہیں، کہنے لگی ابا کے گھر میں آج تک گڑیوں سے کھیلتی رہی، مجھے کیا پتا آٹا کیسے گونتے ہیں۔ بولو
लोगों सोने नबी के लिए बाजार तो सजाते हो, सोने नबी के लिए अपनी जिंदगी भी तो सजाओ। नहू की ना अबू बकर को बुलाया, ना गुलाम भेज के कहा किड़ी बच्ची नल किड़ी कुड़ी नल शादी कर दी थी। ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद में मैं उम्मतियों को दीन सिखाता हूँ, आज मैं तुझे रोटी पकाना सिखाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती कहती है आटे की कनाली ली, तसली ली, आटा डाला, पानी का बॉल लिया, गडवा लिया, आप अलैहिस्सलाम ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मुठिए भर भर के फरमा रहे थे ए आयशा ऐसे आटा गूंदते हैं। फिर पेड़ा हाथ में लिया, वाह अबू बकर तेरा घरा नहीं सारा। जिसने तेरे पे उंगली उठाई खुदा की कसम तुझे समझ ही ना सका। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाहु अकबर फरमाती हैं रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने आटे का पेड़ा लिया, चूल्हे में आग जलाई, तवी चढ़ाई, फिर तवा गर्म हुआ, रोटी पकाई, अल्लाहु अकबर पहला लुकमा तोड़ा, हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। अम्मा आयशा कहती मेरा तो वीरान आ गया। मैंने कहा खदीजा के पास वो आंख है जिसने रसूलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले देखा, और मेरे पास भी वो शहादत है। ओ लोगों 9 अज़वाजे मुताहरात हो, 10 अज़वाजे मुताहरात हो, तुमने रसूलुल्लाह को पका के खिलाया, मुझे मेरे मुकद्दरों पे नाज है, रसूलुल्लाह ने मुझे पका के खिलाया। ये तुम्हारी बच्चों की माँ है, खुदा की कसम, न गर्मी न सर्दी, इनकी इज्जत का ख्याल किया करो। कम से कम बरादरी में औरों के अंदर बाहर जुतियां मार ले किसी के सामने। जब जानवर को अपनी इज्जत का ख्याल है, खुदा की कसम इसकी गोद को तो अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, प्यार वाली जिंदगी सीखनी हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मेरे अजीजों आना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आ जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस मीडिया के जरिए, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस प्रोग्राम के जरिए, आज के इस जलसे के जरिए जो कारी रफीक कासमी ने अपने साथ अपने नमाजियों के साथ उमूमी और खास मशूरे और तामुन के साथ सजाया। और जिन बच्चों ने आज कुरान पाक हिफ्ज़ किया उनके सर पे दस्तार बंदी, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्तेदार मेरे अजीजों सारे के सारे मुस्तहिक़ मुबारकबाद के। अल्लाह दुनिया की भी मुबारकबाद अता फरमा, आखिरत की मुबारकबाद अता फरमा। यकीन जानो इस वक्त सिर्फ इस उम्मती को एजाज है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, वो अपनी नबी की जिंदगी को बता भी सकता है, प्रचार भी कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जल्ला शानु के आखिरी नबी से पहले वाले नबी हैं। यकीन जानो आज ईसा का कलमा पढ़ने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ठीक है वो ईसा रूहुल्लाह तो मान सकते हैं लेकिन अपने ईसा की कामिल जिंदगी नहीं बता सकते। ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं हुए, अभी ये सीरत ईसा की नामुकम्मल है। जब दोबारा जमीन पर आएंगे इसी उम्मतिया में से किसी उम्मतिया में बेटी किसी के साथ शादी होगी, इसी उम्मत में से कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होगी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का अमल आएगा। जब ईसा कब्र में जाएंगे तब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल होगी। हमारा नबी सूरत में भी इतना सोना और सीरत में भी इतना सोना कि हमारे नबी की जिंदगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिल जाएगी, ईसा भी अपनी मुकम्मल जिंदगी नहीं दिखा सकता। विलादत वाली जिंदगी तो सबने सुनी, लोरियों वाली तो सबने सुनी, अज़वाजी जिंदगी के बंधन की और थोड़ी सी जिंदगी में सुना के चला जाऊं। जिनकी हो गई मेरे अजीजों, अगर तरीक़ेकार अच्छा नहीं था तो अल्लाह से खैर मांगे, और जिनकी नहीं हुई मेरे अजीजों अल्लाह से खैर मांगे। वो जिंदगी दे, वो शादी की खुशियां दे जो अल्लाह तूने नबी के यारों को राले रसूल को अता फरमाई थी। दो चीजों की जमानत दे के जाओ, दो चीजों की जमानत इंशाअल्लाह मैं हदीस के साए में बैठ के दूंगा। पहली चीज की जमानत, और मेरे यारों मेरे प्यारों
और मेरे वीरों, पहली चीज की जमानत कि निकाह बेटी का हो तो माँ बाप के मस्जिद में करवाएंगे। लड़कों जवानों, बारात शादी हाल में लेके जाना, लेकिन निकाह जैसा मुतबर्रक फरीजा मेरे अजीजों मस्जिद में करवाना। बेटियों, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की पोजीशन को देखकर लाल जोड़े का सवाल करना। अगर अम्मा अब्बा परेशान है, माँ कमेटियां डाल डाल के तेरा जहेज तैयार कर रही है और अब्बा रेडिया लगा लगा कर इस इज्जत को इज्जत के साथ फारिग करने की दुआएं कर रहा है, तो मेरी बच्ची जब तेरा बाप रात को घर आए तो इसके हाथों पर अल्लाह अकबर खुरदरे निशान देकर, इसके कपड़े को दागदार देकर अपने बाप का माथा चूम के कहा कर, मेरा अब्बा क्यों परेशान होना है, दुआ कर अल्लाह मुझे ऐसा घराना दे जो जोड़ा मैं पहन रही हूँ मुझे उसी जोड़े में लेके चला जाए। अब्बा तेरे बर्तनों की मुझे जरूरत कोई नहीं, तेरे जहेज की जरूरत कोई नहीं, अब्बा मुझे दुआओं का जहेज देना। पूरी इस्लाम की तारीख में एक शादी ऐसी आई, फरमाया एक बाप अपनी बच्ची की डोली उठाकर 3 मील तक चल के गया, रोता आ रहा था, आंखें लाल थी। जब बूढ़े पर आया, लोग कहने लगे इतना क्यों रोया, फरमाया मैंने लकड़ी और जहेज और मैंने सोने चांदी के जहेज देखे, दुनिया को चैलेंज है, ऐसा जहेज दिया कायनात खत्म हो जाएगी, कोई अपनी बच्ची को ऐसा जहेज नहीं दे सकता। का क्या जहेज दिया, का डोली उठा के 3 मील तक रोता छोड़ के आया हूँ और हर कदम पर दुआ कर रहा था, अल्लाह सुहागनी रखना, सुहागनी मौत देना। मेरी बहन हो जा रिज़्क़ की दुआ करती हो, औलाद की दुआ करती हो, रात को जब भी आंख खुले बिस्तर में बैठ के झोली फैलाकर अपने शौहर को सोते हुए देख के कहा करो अल्लाह मेरी जिंदगी नुला दे। खुदा की कसम अगर जिंदगी में शौहर दुनिया से चला गया, ऐसी रुलेगी मुंह लगाने के काबिल नहीं होगा। ये दुनिया मेरे अजीजों गंदी तहजीब में इतनी गिर गई, यकीन जानो लावारिस औरत को उस वक्त तक कपड़े नहीं देती जब तक उनके रोटी नहीं देती जब तक उनके कपड़े ना उतार ले। और मेरे वीरा खुदारा हमें क्या पता था इज्जत बचाने के लिए और 2 रोटियां लेने के लिए खुदा की कसम इज्जत बेचनी पड़ जाएगी। और किस दुनिया के अंदर रहते हो, पूरी दुनिया का कुफर आज मुसलमानों पे थूक रहा है। कहता हूं लोगों तुम मुसलमान नजर आते हो, तुम्हारे अंदर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। ये साल तो कोरोना वायरस की नजर हो गया, अल्लाह हर साल अपना घर दिखा देते। पिछले मेरे अजीजों में जब साल गया, जिस लाइन में लगे हुए थे माजूरों के लिए तो अलहदा खाना था, मैं अपना पासपोर्ट बीवी बच्चों ने दिखाया, साइड पे बैठ गए, हम इंतजार कर रहे थे कौन लेने के लिए आएगा। इतने में मेरे अजीजों मुसलमानों की लाइन जिस मेरे अजीजों रैक में लगी हुई थी, जिस खाने में पासपोर्ट यूं देख के परे चला गया। मैंने कहा वाह अल्लाह, मुसलमान ने नबी की जिंदगी को छोड़ा, इस्लाम के मरकज के अंदर मुसलमान की इज्जत भी महफूज कोई नहीं रही है। ओ लोगों, आज माँ बाप की खिदमत छोड़ के कहते हो मैं इंग्लैंड जाना, माँ बाप के पाँव नहीं दबाते हैं, उनके कुत्ते नहलाते हो। खुदा की कसम जिनकी दुनिया में भी औकात कोई नहीं, आखिरत में भी औकात कोई नहीं। हज़रत अली के मेरे समेत सारे चाहने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कर्मा वाला वो बंदा, नसीबा वाला वो बंदा, खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो गई। क्या मतलब, सुबह बच्चों में नाश्ता करके गया, थोड़ा बहुत कमा के शाम को बच्चों में आके बैठ के खा लिया, उसका पेट भी भर गया, उसके बच्चों का उसे साथ भी मिल गया। ये कैसा आदमी है, डॉलर तो कमा रहा है लेकिन मरने के बाद बच्चों का कंधा नसीब ही नहीं हो रहा। दो काम कर लो, जमानत मस्जिद के अंदर निकाह करो। बेटी आज घर जाके बाप को कह देना अब्बा बेशक हमारे पास 4 मरले का मकान है, हमारी बरादरी 600 आदमी की, अब्बा जान शादी पर सबको बुला, शादी हाल में बारात बिठा खाना खिला, लेकिन अब्बा मैंने शादी हाल में से रुखसत नहीं होना, मैं तो उस घर में रुखसत होंगी जहां से मैंने 22 साल जहां गुजारे। अब्बा 22 साल में 15 साल तो मैंने नमाजों के सजदे किए, 5 साल तो मैं तकाब बैठी। अब्बा जान सहरी अफ्तारी में मैं कुरान पढ़ा करती थी, तस्बीह पढ़ी है मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अब्बा मुझे उस घर से रुखसत कर जहां के दरख्तों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा। अब्बा जान उस घर से मुझे रुखसत कर जिसकी छत ने मुझे सजदे करके देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो जब दुल्हन बन के जाएगी सारी ये 15 साल की रहमतें तेरी झोली में जाएंगी। फिर अजीजों औलाद आने का वक्त होगा, आंखें खोल के देखना, बेटी पैदा हुई चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा, अगर बेटा पैदा हुआ चेहरा अब्दुल कादिर जिलानी
نورانی کا نظر آئے گا. ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو، لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے، ہمارے تو نہیں کرتے. اگر تم نے کرنی ہے کریں گے، لیکن سسرال والوں کو، ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ. ہم سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے، 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا، 20-30,000 ڈال کے عمرہ جا کرا، سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے. میں وہ اپنی بچی کو شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، او میرے امتیوں، او گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. فرمایا وعدہ دو، میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا، وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، مرنے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا. اللہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت. آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا. پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید. تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں. نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں. برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا. میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا حق مہر ہے فلاں فلاں، موجود ان وکیلوں کے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا. مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں. پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. دوسرا فرض 1 واجب ہے. دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضی، آ جاؤ اندر. ہاتھ علی آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا خیر ہوئے. کملی والے بات شرم والی، میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے. اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے. علی اسی پیچھے ہے نا تو کر، علی اسی پیچھے ہے نا. خدا کی قسم میرے عزیزو، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. یقین جانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آگ باغ کا آج رولا پڑا ہوا ہے، باغ کھا گئے. اور دور نبوت کے بعد صدیق عمر کے دور میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہا. محمد کے گھرانے والے کیسے بے سہارا رہ جاتے ہیں. اگر آقا کی بیٹی کا باپ میرے عزیزوں صدیق کھا جاتا تو 1400 سال کے بعد جس نے صدیق کو پہچانا آج وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یوں نہ کہتا کہ آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر چھوڑے، بحشر انہوں خود لے نہ بقایا صدیق نے. 5 دن حضور کی وفات شریفہ کے رہ گئے. اللہ کا نبی غسل کر کے منبر پر آ کر بیٹھے. فرمایا وہ لوگوں جس نے کوئی میرے سے لینا ہو لے لے، لیکن ابو بکر تو اس سے باہر ہے، یوں نہ کہہ دینا میں نے لینا ہے. ابو بکر جس نے میرے پر احسان کیے، میرے سب کے بدلے چکا دیے. عمر دیکھنا کون ہے، بلال دیکھ کون ہے، عثمان دیکھ جو سر جھکا کے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ سمجھے آج اسلام کا قلعہ فتح ہو گیا. ابو بکر سمجھ کے رونے لگا آج محمد کے جدا ہونے کا وقت آ گیا. آپ نے فرمایا ابو بکر عمر دیکھو، عمر عثمان علی دیکھو وہ کون ہے؟ کہ ابو قحافہ کا بیٹا عائشہ کا ابا صدیق اکبر ہے. فرمایا جا عمر اس کے کندھے پہ تھاپی دے. فرمایا آج محمد روزے میں تیرے احسان لے کے جا رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا. اللہ فرمائے گا کس کا احسان لے کے آیا؟ ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا. یا اللہ ابو بکر نے مال بھی لٹا دیا اور جان بھی ہتھیلی پہ غار میں لے کے بیٹھ گیا تھا. ابو بکر نے بیٹی کی قربانی بھی دے دی. ابو بکر نے تل کے کپڑے اتار دیے. رحمت والا نبی اللہ کے دربار میں فرمایا ابو بکر کو لے کے جاؤں گا. اللہ فرمائے گا محبوبہ ابو بکر کے احسان گنانا تیرا کام ہے، آج احسانوں کے بدلے چکا دینا میرا کام ہے. میرے ایک اللہ والے
से सुना था। अल्लाह फरमाया अबू बकर तेरे साथों का बदला मैं चुका हूँ, आज तेरी सिफारिश पर मैं जहन्नम के दरवाजे बंद करूंगा। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह ठीक है, महबूब के उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएंगे पहली चुल्लू भरूंगा हुजूर के उम्मतियों की, अपने बंदों की पहली बुक भरूंगा, और यूं करके मैदान माशर में से उठा के जन्नत की तरफ। हुजूर ने फरमाया पता है अल्लाह ही जानता है कितने आएंगे, लेकिन जिब्राइल ने कहा पहले चुल्लू में अल्लाह के हाथों में जन्नत में जाने वाले 8 लाख आदमी आएंगे। अल्लाह अबू बकर तेरी सिफारिश पर 8 लाख आदमी जाएगा। और मैं अबू बकर जब खुदा को चेहरा दिखाएगा मैदान माशर में अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। और शान सिद्दीक़ अकबर खिलाफत राशिदा इंशाअल्लाह निजाम आने वाला है करीब, अल्लाह के बंदों करम इंशाअल्लाह। अबू बकर सी है ना कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया। बस मुख्तसर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नु देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे, गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोने साढ़े बल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। मैं झटकी जी जुबान गल करदा मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। क्या अल्लाह जल्ला शानू ने ओए बदबख्तो ओ लईनो ओ जहन्नम के कुत्तों, तुम्हें कौन कहता है अली को नहीं मानते? खुदा की कसम हम अली को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मनवाया है। और अली रज़ी अल्लाह ताला मेरे अजीजों जब दरवाजे पे आके खड़े हुए जिब्राइल कहने लगे मैं सिफारशी मनना, तुम अली को शेर खुदा मानते हो, हुसैन का बाबा मानते हो, तुम अली को फातिमा का शोहर मानते हो, गोहर मानते हो, तुम अली को विलायत का पैकर मानते हो। इस स्टेज पर कारी रफीक साहब की मस्जिद में तुम्हारे दांतों को मुंह को तोड़ के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम है हम अली को कैसे मानते हैं जैसे जिब्रील ने मनवाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अर्श वाला रब कह रहा है मैंने तेरी बेटी के लिए सारे जहान को देखा, अली से बेहतर मुझे रिश्ता कोई पसंद नहीं आया। अब भी तुमको बदबख्तो, तुम अली को मानो, तुम अली की शान बयान करो, तुम्हारे मुंह से गिलाजत की बुग़्ज़ की बदबू आती है, और हम अली का शान बयान करें खुदा की कसम फजर तक ता हयात हमारे मुंह से सहाबा की अज़मत की खुशबू आती है। नहीं यकीन आता मैदान माशर में तू भी आ जाना हम भी आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अली पर भोंकने वाले को लेके आ, अली के चाहने वाले को लेके आ। या अल्लाह पहचान क्या है? फरमाया अली के भोंकने वाले से के मुंह से गंदी जहन्नम की बदबू आ रही है, सिद्दीक अली का नारा लगाने वाले के मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। गुजरा वाले के गगड़ के पक्के गयूर मुसलमानों कुर्बो जवार से सहाबा के सदाइयो जुमला संभाल लेना दे के जा रहा हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को मेरे अजीज ऐसे ही ना रोल देना बल्कि कदर करना। आओ जरा हिजरत की रात चले, गो सिद्दीकी ही वजूद मुस्तफा का था। सुभान अल्लाह, क्या बात। बेटियों के हक खाने वाले की गोद मोहम्मद कैसे आबाद कर सकता है? जब तेरा अकीदा ये जमीन आसमान की खबर जानते हैं, उन्हें पता नहीं था जिसकी गोद में लेटा हुआ हूँ ये मेरी बेटी को माज़अल्लाह धक्का देगा, बल्कि उन्हें तो उनकी गोद पे इतना एतबार था हुजूर ने सिद्दीक के नबूवत वाले हाथों से आंसू साफ किए और 100 नंगी तलवारें बार दे, जुमला बचाना, बाहर 100 नंगी तलवारें देख के फरमाया था यारा और मेरे संगतिया और मेरे बेलिया, दुनिया और जन्नत के मेरे यार, रातें 3 दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजे में सुला के कयामत तक तेरी पहरेदारी।
अम्मा फातिमा जब कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, कंधे पर किसके कंधे पर किसने हाथ रखा? सिद्दीक के कंधे पर अली ने हाथ रखा और कहा अली जी, सिद्दीक जी, प्यारे जी, यारे गार जी, नबूवत के वफादार जी, नबूवत के हमराज जी, आजा सिद्दीक, तेरी गोदी में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है, तेरे किरदार में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है, तेरी सूरत में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है। अबू बकर, फिर तेरे मेरे में फर्क ये है, तेरे सर पर ताज नबूवत नहीं, मेरे सर पे ताज नबूवत है। कराबत इतनी है जितना अल्लाह ने मेरे सीने में डाल दिया, वही कुछ अल्लाह ने तेरे सीने में डाल दिया। अल्लाह अकबर। अली जी, क्या जी, कहाँ नजर आ गए? अली, बीवी तेरी मेरी नहीं, तेरे बच्चों की अम्मा मेरे बच्चों की नहीं। हज़रत अली ने हुजूर के रोज़े की तरफ देखा, आंखें बरसने लगी, दिल धड़कने लगा। कहा सिद्दीक जी, मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब हुजूर ने फरमाया था मरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास। हज़रत उमर ने नमाज पढ़ा दी, सिद्दीक आए, अबू बकर नमाज हो गई, अल्लाह के नबी हो गई, तू पढ़ी है का कोई नहीं पढ़ी? फरमाया जा मुसल्ला खाली जाके आबाद कर। या रसूलल्लाह, नमाज हो गई, नहीं हुई, नमाज हो गई। अबू बकर, आज अल्लाह तेरा मनसब, आज तेरी अजमत बदलाना चाहता है। जिन्होंने उमर के पीछे नमाज पढ़ी, उमर को उन समेत ले आ और कह मेरे पीछे खड़े हो जाओ। उमर तू इकामत पढ़नी शुरू कर दे, सिद्दीक तू नमाज पढ़ानी शुरू कर दे। या अल्लाह, जिन्होंने पढ़ी वो दोबारा कैसे फर्ज पढ़ेंगे? कहा अल्लाह कह रहा है अबू बकर तेरे फर्ज अदा हो जाएंगे, उम्मत के नफिल अदा हो जाएंगे। अबू बकर मुसल्ले पे ना मैं तेरे अलावा किसी को देख सकता हूँ, ना मेरा खुदा देख सकता है। अली जी आओ ना फिर मुसल्ले पर, आओ फातिमा का जनाजा पढ़ाओ, आओ नबूवत की बेटी का हक अदा करो। जब सिद्दीक ने अल्लाह अकबर कहा तो फिर 1400 साल बाद मैंने यूं करके देखा, फिर मैंने देख के कहा अल्लाह अकबर, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी, ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया, सिद्दीक ने ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ा, या सिद्दीक से ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने। शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर। आओ जरा मेरे अजीजों बाग़े फदक के बारे में भी मालूम कर लें बचड़ो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काले रंग दा सावा रुमाल, काले रंग दा रुमाल लेके बाग खा गए, तुसी साडा दिमाग खा गए बेगैरत। खैबर फतह हुआ, खैबर फतह हुआ, खैबर का हिस्सा फतेह में आया, कुछ बगैर लड़ाई के हिस्से में आया। वहाँ एक बाग था जिसके अंदर 13 दरख्त थे, बाज जगह 9 दरख्त। हुजूर ने फरमाया खैबर के अंदर जितने खजूरों के बाग हैं साहबा में तकसीम, इनका फल साहबा के घरों में जाएगा। इन 13 दरख्तों का फल मेरी अहलुल बैत और मेरी अज़वाज के घर के अंदर जाएगा। हुजूर की हयाती में वो दरख्त के फल आते रहे। जब नबी दुनिया से रुखसत हुए तो 2 नुमाइंदे, हजरत उस्मान को अम्मा आयशा ने, अम्मा हफ्सा ने हजरत अबू बकर के पास भेजा, हजरत अली को अम्मा फातिमा ने भेजा, जाओ अली जी पूछ के आओ जिस दरख्त के कुछ बाग, जिस दरख्त से फल हमारे घर में आया करता था अब क्या हुक्म है, वो हमारा के मुसलमानों का। अम्मा आयशा अम्मा हफ्सा ने भेजा, जाओ अब्बू जी, या तो नबी की बेटी को ना दिया और अपनी बेटी को दे दिया, फिर तो सिद्दीक में उंगली उठती है। जो जवाब अपनी बेटी को दिया वो नबी की बेटी को दिया। फरमाया फल जब तक सिद्दीक जिंदा है दरख्तों का तुम्हारे घर में आता रहेगा, लेकिन बाग तुम्हारी मिल्कियत में नहीं आएगा। बेटी फातिमा तो मेरी भी बेटी है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक तो सिद्दीक के ईमान की जला है। उस वक्त जब हुजूर का जनाजा पड़ा हुआ था सारे सहाबा परेशान थे, क्या करे, तो मेरे मिंबर पे खड़े होकर कहा था ये राज भी मेरे सीने में छुपा हुआ है। हुजूर ने फरमाया था जहां नबी दुनिया से जाए वही कब्र बनाई जाती है। मेरे कहने पे कब्र बन गई। जिन कपड़ों में नबी दुनिया से रुखसत हुआ उन कपड़ों में कफन दो, उससे बेहतर कपड़ा कोई नहीं। ये भी मेरे कहने पर हुआ। अल्लाह अकबर। जनाजे का मसला आया तो मैंने हुजूर से पूछा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नबियों की इमामत नहीं होती, फरिश्तों की टोली आएगी, इंसान आएंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। जब नबूवत की अमानत पर मेरे पर एतबार है तो बाकी अमानत पर मेरे पर एतबार क्यों? जब नबूवत खुदा ने मेरे हिस्से में डाल दी, जब नबूवत को गोद में ले सकता हूँ, फातिमा तेरा बाग अबू बकर नहीं खा सकता। अपने चाहने वालों के आगे मेरी तरफ से हाथ जोड़ दे, मेरे गिले ना किया करो, तेरे बाबा की आंखों में रोजे में आंसू आ जाते हैं।
میرے یہ حضور علیہ السلام سے سنا تھا نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوا کرتا، ترکے میں جو مال بچتا ہے وہ امت کے حصے میں آتا ہے۔ بیٹیوں، ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ تیرا احترام کرے گا، ماں کا مقام اپنی جگہ۔ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا، سن لا، کسی نے اللہ والے سے پوچھا حضرت صدیقہ کا مقام زیادہ یا فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ؟ اللہ والے نے کہا یا اللہ، اگر صدیق کی بیٹی کا بڑھاؤ تو نبی کی بیٹی کا گھٹ گیا، نبی کی بیٹی کا بڑھاؤ تو قربانیوں والے صدیق کا گھرانہ گھٹ گیا۔ یا اللہ کوئی ایسی بات دے دے قیامت کی صبح تک صدیق کے چاہنے والوں کو، اما عائشہ کے دوپٹے کو سجانے والوں کو کوئی قیامت تک نیچا نہ دکھا سکے۔ فرمایا فاطمہ، اللہ اکبر، فاطمہ نبی کی بیٹی، عائشہ صدیق کی بیٹی، بھلا صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا عائشہ نبی کی بیوی، فاطمہ علی کی بیوی، بھلا علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ یہ اپنا اعزاز لے کے بیٹھی، اپنا اعزاز لے کے بیٹھی۔ اگر یہ امت کا وفادار ہے تو یہ نبوت کا وفادار ہے۔ اس نے امت کے لیے کچھ نہیں بچایا، اس نے نبوت کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ سبحان اللہ۔ دونوں دیدیاں آمنے سامنے، ایک کہنے لگی میرا بابا محمد مصطفیٰ، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، میرا بیٹا حسن مجتبیٰ، میرا بیٹا شہید کربلا، میری میری بہن زینب رقیہ ام کلثوم۔ اللہ اکبر۔ جب فاطمہ نے سارے اوصاف گنائے تو عائشہ نے بھی آنسوؤں کو صاف کیا کہ بچی ناراض نہ ہونا، جو تو کہتی رہی میں سنتی رہی، آج مجھے کہنے دے تجھے سننا پڑے گا کہ شانوں والے نبی کی زندگی میں تو نے 19 سال حضور کے قریب رہ کے گزارے، تو نے کبھی تو سنا ہوگا ان المؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات۔ سنا؟ ہاں سنا۔ مطلب کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، نیک عورت نیک مرد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی، بیٹی جنت میں تو بھی جائے گی، تیرا ہاتھ جب جائے گی علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جاؤں گی تو میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پوری دنیا کے ذریعے حکومتوں تک، اداروں تک، سربراہان افواج تک میسیج جا رہا ہے۔ پوری تقریر میں بتاؤ ہم نے کسی کو گالی دی ہی نہیں، ہم نے تو کسی کا شان گھٹایا نہیں۔ لنا مالنا ولکم اعمالکم۔ خدا کی قسم اتنا ضرور کہوں گا، جو صحابہ پر بھونکا کتے کی طرح مرتا نظر آیا، صحابہ کی عزت کا نعرہ لگایا، آج اللہ نے اسے صحابہ کے قدموں میں سلایا ہوا۔ اللہ نے یہی بتلا دیا اعلیٰ کون ہے گھٹیا کون ہے، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے۔ صدیق پر 5 منٹ کے لیے انگلی اٹھائی، اللہ نے بچوں سے دور، بیوی سے دور، ملک سے دور، اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، فرمایا تو دنیا کے اندر ایک پریکٹیکل ہے، قیامت کا دن ہوگا محمد کی شفاعت سے بھی دور کر دوں گا۔ جا رہا کوئی نہیں، صدیق کھڑا ہوگا، تجھے کیسے آنے دے گا؟ نا میرے عزیزو، چھوڑ دو گلے، چھوڑ دو گلے۔ صحابہ کو ویسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے عزیزوں، میرا پہلی بات ہی مکمل نہیں ہوئی۔ صحابہ کو، اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو ایسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت صحابہ کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ نے مانا ہے۔ سنو کیوں، دلیل دینا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غیرا من بعدی، ہاتھ جوڑ کے جانا میرے ابوبکر دی شان میں گستاخی نہ کرنا، عمر کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک جماعت کا اللہ نے نبیوں میں انتخاب کیا، پوری جماعت میں اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، فرمایا میں چند صحابہ ستارے، اور مصطفیٰ نے کیسے مانا؟ جیسے خدا نے مانا کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
میں نے اندر سے دیکھا اللہ اکبر، میں نے باہر سے دیکھا، میں نے باہر دیکھا تو ایمان کا سہرا نظر آیا، اندر جھانک کے دیکھا تو مصطفیٰ کی غلامی کا سہرا نظر آیا ہے۔ آج میرے عزیزو اس مسند پر بیٹھ کر 12 بج رہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج میرے عزیزو صرف صحابہ کا نعرہ نہیں لگانا بلکہ صحابہ کی غلامی کو اپنانا ہے۔ وہ انشاءاللہ صحابہ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، حضور کی تابعداری میں زندگی گزاریں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے۔ اتنی سی میری بات رہ گئی، ادھر 8 منٹ رہ گئے، بات بھی 8 منٹ کی رہ گئی۔ یہ جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے، خالی گئے یا ٹکس لے کے گئے۔ حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب آپ نے اعلان کیا مجھے آپ پر آپ کی بات پہ اتنا یقین آیا، میں گھر سے جوتا بھی پہننا بھول گیا، ننگے پیری محمد آ گیا، میرے دل میں رات آپ میں گزرے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو کھایا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے نہیں پہنا تو پہنا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی پانی میں پیاس سے زندگی گزاری تو میں نے بھی گزاری۔ محمد تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ اگر لوگ آپ پر مکے میں پتھر مارا کرتے تھے تو میں ننھی بائیں پھیلا کر تیرے وجود کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہجرت کی راہ صدیق کے کندھے پر چلے گئے تو میں ساری رات تیرے بستر پہ لیٹا رہا، بستر میرے حوالے کر دیا، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے کر دی۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ کنیکشن، یہ رشتہ داری، یہ محبت تعلق داری کے اندر بدل جائے اور پکی رشتہ داری کے اندر بدل جائے۔ حضور نے دیکھا مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، علی ٹھہر جا میں بھی آیا۔ فاطمہ جی علی آیا ہے، بیٹی میں تو نہ نہیں کرتا تو اپنی بتا، کہ ابا نہ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے نہ کرے گی؟ حضور باہر آئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، باں پھیلائی، آپ نے فرمایا آلا آ جا، اوتھے کیوں کھڑا، سینے نہ لگ جا، بس آلا مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں منجی بھی کوئی نہیں، تیرے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں، بیٹی کو جہاں ٹھہرائے گا تیرے گھر میں مکان بھی کوئی نہیں، علی سالا نکاح مہنگا نہیں کروں گا، تیری شادی کا جوڑا بھی میں دوں گا، بیٹی کی ڈولی جس گھر میں جائے گی وہ ڈولی بھی میں دوں گا، اے علی تیری شادی کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، کھانا میں دوں گا، لیکن علی ایک بات میں معذرت، جی یا رسول اللہ، پر علی نکاح میں تیسری چیز واجب حق مہر ہے، بھاوے زنا بیچ بھاوے کپڑے دے وہ تجھے حق مہر لانا پڑے گا، بیٹی کو مکان محمد دے گا لیکن بیٹی کا حق مہر تجھے لانا پڑے گا۔ علی رضی اللہ تعالی حق مہر لینے کے لیے مدینے کے بازار میں زیرہ لے کے گئے، کون ملا؟ اور میرے عزیزو حضرت علی کو آپ کا بھائی عقیل بھی تو مل سکتا تھا، آپ کا رشتہ دار میرے عزیزو ابو ذر غفاری بھی تو مل سکتا تھا، عبد الرحمن بن عوف مدینے کا بڑا تاجر وہ بھی تو مل سکتا تھا، لیکن کون ملا؟ فرمایا کبھی دولہا بن کر عثمان دروازے پر آئے گا، کبھی دولہا بن کے علی المرتضیٰ آئے گا، جڑے میرے عزیزو ساتھ ہوا کرتے ہیں ان کی آپس کی بات راز راز ہوا کرتی ہے، کبھی یہ ساتھ اوپر کبھی یہ ساتھ اوپر، ہاں جی کیا ہے؟ حضور کی بیٹی کا مہر پیسے کوئی نہیں، کیا کر رہا ہے؟ زیرہ بیچ رہا ہوں، کتنے میں؟ اتنے میں، لے پیسے زیرہ لی۔ حضرت علی کا عثمان تیرا شکریہ، جانے لگے، علی جی کہ جی یار کی شادی ہو، خالی آندھیا روٹی کھاندیا شرم آندی ہے، کی تحفہ دے گا؟ علی عثمان اب تو کیا تحفہ دے گا؟ تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، سینے نہ ٹھنڈ کھا دے، بھائی بھائی پر احسان نہیں کیا کرتے، بھائی بھائی کے کام آیا کرتے ہیں، آجا آپ سینے سے سینہ ملا کر رازیوں کو بتا دے، آج سینے سے سینہ ملا، آج بھوکنے والوں کو بتا دے، محمد ایسا پیغام لے کے آیا جو یاروں کو توڑنے نہیں آیا، قیامت تک یاروں کو جوڑنے کے لیے آیا۔